नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. आरटीसी मधील नियमित प्रवाशांसाठी सत्कार. संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही दर्जेदार सेवा देत आहे म्हणणारे आरएम. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आरोग्य मित्रांचे आंदोलन. न्याय मागण्या पूर्ण करण्याचा पुकार. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. आजच्या सविस्तर बातम्या. आरटीसी आरएम सोलोमन यांनी सुचवले की ड्रायव्हर आणि कंडक्टरने प्रवाशांशी विनम्र वागले पाहिजे आणि त्यांना सुरक्षितपणे त्यांच्या गत्यस्थानी पोहोचावे. तर नगराच्या प्रवासी प्रांगणामध्ये शुक्रवारी आरटीसी दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमामध्ये ते प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी आरटीसी बसमधून नियमित प्रवास करणाऱ्या 3 प्रवाशाला शाल श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला. नंतर प्रवाशांना फुले आणि बाचीही देण्याची आली आणि कार्यक्रमात डेप्युटी आरएम प्रवीण आणि डीएम कल्पना आदींनी सहभाग घेतला. यावेळी बोलताना आरएम सोलोमन म्हणाले की प्रवाशांच्या सोयीसाठी आरटीसीमध्ये उच्च दर्जाच्या सेवा दिल्या जात आहे आणि प्रवाशांशी नम्रपणे वागण्याचा आणि त्यांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला गेला. तर त्यांनी आरटीसीद्वारे प्रदान केलेल्या सेवांचा लाभ घेण्याची विनंती केली. ఎవరైనా కానీ వినియోగదారులు ఎవరైతే అవుతారో వాళ్ళు రేపు సప్లయర్స్ కూడా అవుతారు. వినియోగదారులు వినియోగించుకోవాలంటే ఒక సేవ ఉన్నప్పుడే వినియోగించుకోగలుగుతాం. ఒక వస్తువు ఉన్నప్పుడే మనం వినియోగించుకోగలుగుతాం. అంటే వస్తువు కానీ సేవలు కానీ ఉన్నప్పుడు వినియోగదారులు ఉంటారు. వస్తువులు కానీ సేవలు కానీ లేనప్పుడు వినియోగదారులు ఉండరు, కస్టమర్లు ఉండరు. అయితే వస్తువుల తయారు పెరిగి సేవల ఉత్పత్తి సేవలు కూడా బాగా పెరిగాయి. కాబట్టి ఇప్పుడున్నటువంటి నవీన మానవ జీవన కాలంలో మనం చూస్తే సేవలు చాలా పెరిగాయి. మానవులకు చేసేటువంటి సేవలు చాలా పెరిగాయి. అయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ ప్రయాణికులకు మాత్రమే చాలా గొప్ప సేవలు అందిస్తుంది అని చెప్పడానికి మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాం. राज्यभरात गेल्या 17 वर्षापासून जनतेची सेवा करणाऱ्या राजीव आरोग्यश्री हेल्थ केअर ट्रस्टच्या वतीने आरोग्य मित्राचे प्रश्न सोडवण्याचे सरकार अपयशी ठरले असून त्यांच्या न्याय मागण्या पूर्ण करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केले. आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जाऊन त्यांनी निषेध केला. CITU जिल्हाध्यक्ष बोज्जा आशन्ना म्हणाले की आरोग्य मित्र गेल्या 17 वर्षापासून राज्यभरातील लोकांना वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा देत आहे, परंतु त्यांना किमान वेतन नसणे आणि नोकरीची सुरक्षा अशा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तर समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकारच्या निर्देशनास आणून दिलेले असतानाही प्रतिसाद मिळालेला नाही. आरोग्य मित्राच्या या न्याय मागण्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने कार्यवाही करावी. तर मित्राला डेटा प्रोसेसिंग आणि ऑफिसचे कॅडर दिले जावे आणि जिओ क्रमांक 60 नुसार 22,750 रुपये देण्याची मागणी केली. तर त्यांना आउटसोर्सिंग एजन्सीद्वारे नव्हे तर ट्रस्टद्वारे पैसे द्यावे आणि कर्तव्य बजावताना मृत्युमुखी पडलेल्यांना मानधन देण्यात यावे आणि इतर मागण्या पूर्ण कराव्या अशी मागणी त्यांनी केली. నా పేరు శ్రీనివాస్. ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆరోగ్యశ్రీ ఉద్యోగ సంఘానికి అధ్యక్షుడిని. మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసేది ఒకటే, గత 17 సంవత్సరాలుగా మేము ఆరోగ్యశ్రీలో ఆరోగ్య మిత్రులుగా పేద ప్రజలకు ఎంతో సేవలు అందిస్తున్నాము. అయినప్పటికీ మమ్మల్ని ట్రస్ట్ యాజమాన్యం ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నారంటే మాకు వైట్ కాలర్ కోట్లే ఇస్తున్నారు తప్ప మమ్మల్ని 4th క్లాస్ ఎంప్లాయీగా గుర్తిస్తున్నారు.
కాబట్టి మేము ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేసేది ఒకటే, ఇప్పటికైనా మా పట్ల మొండి వైఖరి నశించి మాకు డిపిఓ క్యాడర్ కల్పించాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇంకోటి ఏంటంటే మాకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ స్కిల్ ఎంప్లాయ్ అని చెప్పేసి మాకు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది. ఆరోగ్య మిత్రులకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి స్కిల్ ఎంప్లాయ్ అని చెప్పేసి మాకు వాళ్ళ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇచ్చింది. కానీ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు అన్స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీస్ అని చెప్పేసి మాకు లిఫ్ట్ ఆపరేటర్ క్యాడర్ కల్పించారు. దాన్ని మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్న ఒకటే, ఈ లిఫ్ట్ ఆపరేటర్ అన్న క్యాడర్ మాకు తీసేసి వెంటనే డిపో క్యాడర్ కల్పించి జీవో నెంబర్ 60 ప్రకారం మాకు వేతన కల్పించాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాను. నేను గత 17 సంవత్సరాలుగా ఆరోగ్యశ్రీలో ఆరోగ్య మిత్రగా జాబ్ చేస్తున్నాను. గత 44 రోజుల నుండి కూడా మేము ట్రస్ట్ వారికి సమ్మె నోటీస్ ఇచ్చాము. కానీ మమ్మల్ని చర్చలకు పిలవకుండా కాలయాపన చేస్తూ ట్రస్ట్ వాళ్ళు కానీ ప్రభుత్వం కానీ మమ్మల్ని పట్టించుకోకపోవడంతో మేము 18వ తేదీ రోజు నిరోధిక సమ్మెకు దిగడం జరిగింది. ఈ సమ్మెలో భాగంగా మేము ట్రస్ట్ ఆఫీస్ ముందు సమ్మెకు కూర్చున్నాము. సమ్మెకు కూర్చుంటే మమ్మల్ని హెల్త్ మినిస్టర్ గారు చర్చలకు పిలిచి మాట్లాడడం జరిగింది. 20వ తేదీ రోజు అంటే ఈరోజు మా డిమాండ్లపై చర్చిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఒకవేళ మా డిమాండ్స్ ఏమీ ఎక్కువ కాదు, మాకు స్కిల్డ్ వర్కర్గా గుర్తించి మాకు వేతనాలు పెంచాలని మాత్రం మేము కోరుతున్నాం. అలాగే మమ్మల్ని అవుట్సోర్సింగ్ ద్వారా తీసుకుంటున్నారు, మమ్మల్ని ట్రస్ట్ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలి. మేము ఆరోగ్యశ్రీలో గత 17 సంవత్సరాల నుండి పనిచేస్తున్నాము. మేము ప్రభుత్వానికి ఏం గొంతమ్మ కోరికలు కోరటం లేదు. మాకు కనీస వేతనం జీవో నంబర్ 60 ప్రకారము 22,700 రూపాయలు అడుగుతున్నాము. మరియు ముఖ్యంగా మా యొక్క క్యాడర్ చాలా తక్కువ ఉంది, అంటే 4th క్లాస్ ఎంప్లాయీస్ కంటే క్యాడర్ చాలా తక్కువ ఉంది. ఆ క్యాడర్ను మా DPO कॅडरगा मार्चाలని మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాము. स्मारक सभेच्या निमंत्रण समितीच्या अध्यक्षा सोगला सुदर्शन यांनी सांगितले की तेलंगणा राज्याच्या प्राप्तीसाठी तेलंगणा लोकांना जागृत करणाऱ्या तेलंगणा युद्धनौका गद्दर अशा या साधनाकडे सर्वांनी काम केले पाहिजे. तर आदिलाबाद शहरातील SUT भवन येथे या महिन्याच्या 22 तारखेला आयोजित करण्यात आलेल्या गद्दर यांच्या या स्मारक सेवेशी संबंधित भिंत पोस्टर शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. तेलंगणातील 4.5 कोटी जनतेला आंदोलनात सहभागी करून घेऊन गद्दर ही गज्जकंटी यांना गावोगावी फिरण्याची आठवण त्यांनी केली. ते म्हणाले की राज्यमंत्री सीताक्का, आमदार कोदंडराम आणि अमीर अली खान स्मारक सभेला उपस्थित होते. तर या कार्यक्रमाला गद्दर यांच्या चाहत्यांनी व जनतेने मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले. जोहार गद्दारांनाको जोहार చేద్దాం గద్దరన్న సంస్మరణ సభను విజయవంతం చేద్దాం జైరుద్దీన్ గారి సంస్మరణ సభను విజయవంతం చేద్దాం జోహార్ తెలంగాణ అమరవీరులకు ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ పెన్షన్ల కార్మికుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి ఆవాజ్ దో ప్రజా యుద్ధ నౌక గద్దరన్న గారి సంస్మరణ సభను గద్దరన్నకు చేదోడు వాదోడుగా ఉండి అక్షరాల ద్వారా ప్రజల్ని చైతన్యం చేసినటువంటి సియాసత్ పత్రిక మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయినటువంటి జైరుద్దీన్ గారి ఇద్దరి సంయుక్తంగా సంస్మరణ సభ కార్యక్రమాన్ని ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని ST భవన్లో ఆదివారం సెప్టెంబర్ 22న మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ సంస్మరణ సభకు సంబంధించినటువంటి కరపత్రాలను పోస్టర్లను మరి నేడు ఆ సభ నిర్వహణ కమిటీ ఆహ్వాన కమిటీ నేడు ఆ పోస్టర్లని ఆవిష్కరించుకోవడం జరిగింది. అందరూ కూడా ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరూ కూడా ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్లు, కార్మికులు, యువజన సంఘాలు, ఇంకా స్వచ్ఛంద సంస్థలు, మహిళలు, సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి రేపు ఆదివారంన జరిగే సంస్మరణ సభ కార్యక్రమానికి రావాల్సిందిగా కోరుతూ ఇట్టి కార్యక్రమానికి మరి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు శ్రీమతి సీతక్క గారు, MLC కోదండరామ్ సార్ గారు వస్తున్నారు. మరి అట్లాగే MLC అమీర్ అలీ ఖాన్ గారు, గద్దరన్న కూతురు వెన్నెలక్క గారు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేస్తున్నారు. OUJC నుంచి ఈ ఉద్యమానికి పురుడు పోసుకున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో OUJCలో PhD స్కాలర్స్గా ఉద్యమాలు చేసినటువంటి దుర్గం భాస్కర్, మందాల భాస్కర్, దరువు ఎల్లన్న కూడా మరి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేస్తున్నారు. కాబట్టి మరి దయచేసి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మేధావులు ప్రజలందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి విజయవంతం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. माला वेलफेअर असोसिएशन आदिलाबाद टाउनच्या नवीन कार्यकारिणीची ही शुक्रवारी एकमताने निवड झाली. स्थानिक PRTU भवन येथे आयोजित कार्यक्रमामध्ये निवडणूक अधिकारी सुभाष
यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन समितीची एकमताने निवड करण्यात आली। असोसिएशनचे शहर मानद अध्यक्षपदी प्रभुदास, अध्यक्षपदी दुवासा देवेंदर, सरचिटणीस म्हणून प्रदीप कुमार आणि खजिनदारपदी नल्ला रविंदर यांच्यासह अनेक सदस्यांची निवड करण्यात आली। यावेळी नूतन समिती सदस्यांचा शाल श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला। नूतन अध्यक्ष देवेंदर यांनी आपल्यावर जबाबदारी सोपवणाऱ्या सदस्यांचे आभार मानले। समाजाच्या विकासासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचेही ते म्हणाले। देवेंदर गाరు ప్రభుదాస్ గారిని ఎన్నుకోవడం జరిగింది। ధన్యవాదాలు సార్। జనరల్ సెక్రటరీగా ఎంపడి ప్రదీప్ కుమార్ గారు, అధికార రమేష్ గారు, వికాస్ గారు, కంగ్రాచులేషన్ అండి। ఒకసారి జయభీమానండి। జై భీమ్, మాన సంక్షేమ సంఘం, మాన సంక్షేమ సంఘం। ముఖ్యంగా ఈరోజు పేరు పేరున బాల సంక్షేమ సంఘం సభ్యులందరికీ నా యొక్క జైభీములు। ఎందుకంటే మాపై నమ్మకంతో ఈరోజు ఆదిలాబాద్ పట్టణ టౌన్ ప్రెసిడెంట్గా, టౌన్ ఉపాధ్యక్షులుగా, జనరల్ సెక్రటరీగా ఈరోజు ఎన్నుకోవడం జరిగింది। ముఖ్యంగా నన్ను ఈరోజు టౌన్ ప్రెసిడెంట్ ఎన్నుకున్నందుకు నేను రాబోయే రోజులలో సంఘం తరఫున పేదల పక్షాన నిలిచి వాళ్ళ కష్ట సుఖాలలో పాల్పంచుకుంటానని ఈరోజు అందరి సమక్షంలో నేను చెప్తున్నాను। అలాగే ముందు ముందు కూడా అన్ని ముఖ్యంగా పేదల పక్షాన నిలిచి అలా కష్ట సుఖాలు ఏదైతే కొన్ని ఉంటాయో వాళ్ళకు ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే ఏమైనా పథకాలు కానీ ఇలాంటి ఏమైనా కానీ దానికి మేమందరం మా టీం అంతా కష్టపడి పనిచేస్తామని ఈరోజు నేను అందుకుంటాను సమక్షం। सीपीएमच्या जिल्हा सरचिटणीस दर्शनाला मल्लेश यांनी पालिका कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन त्वरित देण्याची मागणी केली। कामगाराच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्याच्या उद्देशाने शुक्रवारी नगरमधील पालिका कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले। अधिकाऱ्याच्या या वागणुकीचा निषेध करत घोषणाबाजी केली। त्यांनी कामगारांच्या समस्यांचा उल्लेख करून त्या सोडवण्याची मागणी केली। त्यानंतर अधिकाऱ्यांना निवेदनही देण्यात आले। स्वामी, नागेश, जनार्दन, उषण्णा आदींनी या आंदोलनामध्ये सहभाग घेतला। इतक्यात दर्शनाला मल्लेश म्हणाले की गेल्या काही महिन्यापासून अधिकारी निधीची कमतरता दाखवून कामगारांना मजुरी देत नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक कामगाराला कमी वेतन आणि आठवड्याच्या शेवटी सुट्टी देण्यात यावी असेही त्यांनी सांगितले। अन्यथा येत्या काही दिवसात बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा त्यांनी दिला। హైదరాబాద్ మున్సిపాలిటీలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులకి, వాటర్ సప్లైలో అలాగే శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్న శానిటేషన్ కార్మికులు కానీ, డ్రైవర్లు, వీళ్లకు గత 3 నెలల నుంచి వేతనాలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి। అట్లనే 5 నెలల నుంచి ఈపీఎఫ్ డబ్బులు చెల్లించకుండా ఎగ్గొడుతూ ఉన్నారు। దాంతోపాటు ఒక 14 గ్రూపులకు ఏరియర్స్ చెల్లించాల్సిన ఏరియర్స్ చెల్లించలేదు। అట్లనే 5వ తారీఖులోపు వేతనాలు చెల్లించాల్సి ఉండగా వేతనాలను సక్రమంగా చెల్లించకుండా ఇబ్బందులు పాలు చేస్తున్నటువంటి స్థితి కనిపిస్తూ ఉన్నది। కమిషనర్ గారికి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాము, అడుగుతూ ఉన్నాము। రెగ్యులర్ ఉద్యోగులకు ఇదే మున్సిపాలిటీలో 1వ తారీఖు నాడు వేతనాలు తీసుకుంటారే, కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులకు 3 నెలలుగా వేతనాలు ఇవ్వకుంటే వాళ్ళ కుటుంబాలు ఏం తిని బతకాలా? వాళ్ళ పిల్లగాళ్ళకి ఎట్లా చదువులకు ఫీజులు కట్టాలి? ఆరోగ్యాలు చెడిపోతే దవాఖానలలో ఎట్లా చూపించుకుంటారు? రోజు డ్యూటీకి రావాలన్నా కనీసం బండ్లో పెట్రోల్ పోసుకొని రావాలి కదా, ఆటోలలో కిరాయిలు పెట్టుకొని రావాలి కదా, కడుపుకు అన్నం అయితే తినాలి కదా। ఈ సోయి మీకు లేదా అని చెప్పి మేము అడుగుతూ ఉన్నాము। टू टाउन पोलिसांनी पोक्स प्रकरणामध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्याला त्यांच्या अलीकडील चोरीसाठी पकडले,
तर DSP जीवन रेड्डी यांनी गुरुवारी रात्री आदिलाबादमधील 2 टाउन पोलीस स्टेशनमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये तपशील उघड केला। शहरात छोटा तालाब येथील ड्रायव्हर सय्यद अलीम हा 2016 मध्ये एका मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी 10 वर्षाच्या तुरुंगवासी शिक्षा भोगत आहे। तर 2009 मध्ये पोक्स न्यायालयाने 10 वर्षाच्या तुरुंगवास आणि रुपये दंड ठोकावला। तर निजामाबाद कारागृहामध्ये शिक्षा भोगत असताना 22 ऑक्टोबर 2022 रोजी त्याला 30 दिवसांच्या पॅरोलवरही सोडण्यात आले। त्यानंतर त्यांनी अर्ज करून आणखी 10 दिवसाची मुदतवाढ दिली। 7 डिसेंबर 2022 रोजी त्याला तुरुंगातून परत जायचे होते, तेव्हा तो फरार होता। याच क्रमाने या महिन्याच्या 17 तारखेला विद्यानगर येथील मोहम्मद आवेज यांचा आदिलाबाद येथे ऑटो चोरीला गेला। तर पीडितेने स्टेशनवर तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आणि 24 तासाच्या आत कैद्याला अटक करून चौकशी केली। त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली आणि DSCनेही पोलिसांच्या धूर्त अटकेबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले। ఈ ఆటోను కుర్షీనగర్లో CWC గోడౌన్ దగ్గర ట్రేస్ చేయడం జరిగింది। ఆటోతో పాటు ఆటోను దొంగిలించిన వ్యక్తిని కూడా సయ్యద్ అలీం ఏజ్ 37 ఇయర్స్, ఇతని చోటా తలాబ్ ఆదిలాబాద్, ఇతన్ని కూడా ఆటోతో పాటు రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవడం జరిగింది। ఈ ఆటో దొంగిలించిన వ్యక్తి సయ్యద్ అలీంను ఇంట్రాగేషన్ చేయగా ఈ ఆటోను తనే దొంగిలించినట్టు నేరం ఒప్పుకోవడం జరిగింది। అతని ఇంట్రాగేషన్లో కొన్ని కొత్త విషయాలు తెలియడం జరిగింది। అతడు ఇంతకుముందు 2014లో లింగాపూర్ PS ఆసిఫాబాద్ డిస్టిక్లో ఒక ఆటో దొంగతనం చేసి జైలుకు వెళ్ళినట్టు చెప్పడం జరిగింది। ఆ కేసు కోర్టులో నిరూపమై అతను 1 సంవత్సరం జైలు శిక్ష కూడా పడ్డది। ఆ జైలు శిక్ష అనుభవించడం జరిగింది అతడు। దాని తర్వాత 2016లో ఆదిలాబాద్ రూరల్ PS లిమిట్స్లో ఒక మైనర్ బాలిక 14 మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం చేయడంతో అప్పుడు రేప్ కేసు మరియు పోక్సో కేసు కూడా అతనిపై నమోదు చేసి జైలుకు పంపడం జరిగింది। माला वेलफेअर असोसिएशनच्या जिल्हा कमिटी निवडणुकीसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आलेली आहे। माहिती अधक समितीच्या या प्रतिनिधींनी दिली। त्यासाठी निवडणूक लढवणारी तयारी ठेवावी। तर शुक्रवारी आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लब आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये निवडणुकीच्या अधिसूचनेचा तपशील जाहीर करण्यात आला। तर या महिन्याच्या 21 ते 24 तारखेपर्यंत नामनिर्देशन पत्र स्वीकारली जातील। तर 25 तारखेला माघार घेतली जाईल आणि 26 तारखेला नामनिर्देशित पत्राची तपासणी होईल असे त्यांनी सांगितले। 26 रोजी सायंकाळी दाखल झालेल्या उमेदवारांना अर्जाची यादी तयार करून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना चिन्हाचे वाटप करण्यात येणार असल्याची माहितीही समोर आलेली आहे। तर ते म्हणाले 8 ऑक्टोबर मंगळवारी रोजी सकाळी 7 ते दुपारी 2 वेळेत मतदान होणार आहे आणि दुपारी 3 ते 5 या वेळेत मतमोजणी होणार असून त्याच दिवशी निकाल जाहीर होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले। तर उमेदवारांनी मतदान केंद्रापासून 100 मीटर अंतरावर राहावे। निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावणारा कोणतेही ओळखपत्र सोबत आणण्याचे आवाहन त्यांनी केले। निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे आणि कोणताही अनुचित प्रकार न घडता शांतपूर्ण वातावरणामध्ये यशस्वी व्हावे असे आवाहन त्यांनी केले। జిల్లా కమిటీ ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం మనకు జరిగింది। అయితే 21/9/2024 నుంచి నామినేషన్ల స్వీకరణ అనేది ఉంటుంది। ఆ తర్వాత నామినేషన్ల దాఖలు చివరి తేదీ 24/9/2024 మంగళవారం సాయంత్రం 5 గంటల వరకు చివరి తేదీగా మేము ప్రకటిస్తున్నాం। అదేవిధంగా నామినేషన్ ఉపసంహరణ కోసము తేదీ 25/9/2024 ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఉపసంహరణ అనేది ఉంటుంది। ఆ తర్వాత నామినేషన్ల పరిశీలన తేదీ 26/9/2024 ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు నామినేషన్ల యొక్క స్క్రూటినీ అనేది పరిశీలన అనేది ఉంటుంది। ఆ తర్వాత ఈ నామినేషన్లు దాఖలు చేసినటువంటి వారి యొక్క జాబితాను తయారు చేసి వారికి ఎన్నికల గుర్తులను 26/9/2024 సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కేటాయించడం జరుగుతుంది। ఆ తర్వాత పోలింగు తేదీ 8/10/2024 మంగళవారం ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు ఎన్నికల ప్రక్రియ అనేది పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది। ఆ తర్వాత ఓట్ల లెక్కింపు అదే రోజు 8/10/2024 మంగళవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు ఎన్నికల యొక్క
ఫలితాలను ప్రకటించడం అనేది జరుగుతుంది. తేదీ 8/10/2024 ఎన్నికల రోజు అభ్యర్థులు పోలింగ్ బూత్లకు 100 మీటర్ల దూరంలో ఉండాలి. తర్వాత పోలింగ్ బూత్లోకి రావడానికి ఎవరికి కూడా అనుమతి లేదు. ఎవరైతే ఎలక్షన్లో పాల్గొనే వాళ్ళు తర్వాత ఓటర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒకటి వాళ్ళకి సంబంధించిన ఐడెంటిఫికేషన్ కార్డు తీసుకొని రావాలి అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము कोरुतुन्नाम. काँग्रेस पार्टी आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी सार्वजनिक सेवेसाठी अमेरिकेतून आदिलाबादमध्ये आल्यानंतर KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रमही हाती राबवले. तर त्याचाच एक भाग म्हणून 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्य अन्नदान कार्यक्रम अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील प्रजासेवा भवन येथील त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक भुकेले भूक भागवतात आणि कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना आशीर्वाद देतात. సమరం నడుపుతవో ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను కట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది సీనన్న మాకు. आदिवासी नेते सिद्धाम रामकिशन यांनी सांगितले की जयनूरमधील नुकत्याच झालेल्या या घटनाचा निषेध करण्यासाठी ते या महिन्याच्या 21 तारखेला तेलंगणा बंदीची हाक देत आहे. शहरातील RTC बसस्थानकावर शुक्रवारी आयोजित कार्यक्रमामध्ये अनेक नेत्यांसह त्यांनी सहभाग घेतला आणि सर्वांना सहकार्य करून यशस्वी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. రేపు తెలంగాణ బంద్కు 9 తెగల ఆదివాసుల తరపున జైనూర్లో జరిగిన సంఘటనపై ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లా కాకుండా యావత్ భారతదేశంలో 15 నుంచి 20 రాష్ట్రాల ఈ సంఘటన గుర్తింపు వచ్చింది. నేను ఒక్కటే రేపు బంద్ పిలుపు కొరకు భారతదేశంలో నివసిస్తున్న 10 కోట్ల ఆదివాసుల తరపుని రేపు బంద్ పిలుపు ఇవ్వాలని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే జైనూర్ల సంఘటన 10 కోట్ల ఆదివాసులకు బాధాకరం కాబట్టి నేను ఆదివాసీ 9 తెగల ప్రజలకు నేను ఒక విజ్ఞప్తి, ఎట్టి పరిస్థితుల తెలంగాణ మొత్తం ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లా ఆదిలాబాద్ టౌన్ ఎట్టి పరిస్థితుల పక్కడబంద బంద్ చేయాలని నేను పిలుపునిస్తున్నాను. అలాగే ఈరోజు
రేపటి ప్రోగ్రాం కొరకు ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కానీ ఎన్నో బిజినెస్ ఉన్న వాళ్ళకు మా యొక్క ఆదివాసుల తరఫున మా యొక్క విజ్ఞప్తి, దానికి ప్రతి ఒక్క బిజినెస్ మ్యాన్, ప్రతి ఒక్క జాబర్సు, ప్రతి ఒక్క రాజకీయ నాయకుడు దీనికి సహకారం చేయాలని నేను अన్ని రాజకీయ పార్టీలకు, అన్ని बिझनेस मॅनకు आदिवासीला कोरతున్నాను। स्माइल सोसायटीच्या अध्यक्षा केमा श्रीकांत यांनी सांगितले की विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण घेऊन चांगली पातळी गाठली पाहिजे आणि स्माइल सोसायटीचे प्रतिनिधी गुरनुरे रामकृष्ण यांनी गुरुवारी आदिलाबाद शहरातील दुर्गानगर येथे शासकीय प्राथमिक शाळेमध्ये शिकवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नोटबुक, पेन, टेबल आणि इतर साहित्याचे वाटप केले। यावेळी बोलताना ते म्हणाले की प्रत्येक विद्यार्थ्याने ही गरिबीवर मात करून शिक्षणात प्रावीण्य मिळवले तरच भविष्य उज्ज्वल होईल। या समाजात चांगल्या ओळखीमुळे मान सन्मान मिळतो असेही त्यांनी सांगितले। प्रत्येकाने ध्येय निवडले आणि त्या दिशेने कठोर परिश्रम केल्यास यश मिळेल असे ते म्हणाले। फोन असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळांकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये कोणताही बदल करू नये अशी मागणी कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींनी केली आहे। तेव्हापासून या पदकांमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही असे त्यांनी सांगितले। शुक्रवारी नगरमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते। सरकारने मंडळ सल्लागार समिती नेमून मंडळाच्या माध्यमातून कामगारांच्या कल्याणकारी योजना पोहोचवण्यासाठी पावले उचलावी अशी मागणी त्यांनी केली। कल्याणकारी मंडळांतर्गत ही कामगारांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांना बळ दिले पाहिजे। प्रत्येकाला कल्याणाचे फायदे मिळावे अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली। अपघात, नैसर्गिकरित्याही मृत्यूही पडणाऱ्या कामगारांच्या या कुटुंबांना 10 लाख रुपयाचा अपघात विम्याची सुविधा देण्यात यावी असे म्हणाले। ఈరోజు ఈ సమావేశానికి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో కాదు, తెలంగాణ పూర్తి తెలంగాణలో దుకాణములు, సంస్థలలో పనిచేసే ఏదైతే కార్మికులు ఉన్నారో వారికి అనేక విధాలుగా ప్రభుత్వం నుంచి అన్యాయం జరుగుతుంది। ఒకటి, గత 20 సంవత్సరాల నుంచి వెల్ఫేర్ బోర్డు, కార్మిక శాఖలో వెల్ఫేర్ బోర్డు అనేది ఉంది। ఆ వెల్ఫేర్ బోర్డు ద్వారా ఇచ్చే సంక్షేమ పథకాలు గత 20 సంవత్సరాల నుంచి ఏ విధమైన మార్పు లేకుండా, ఒక మనిషి చనిపోతే 10,000తోటి 20 సంవత్సరాల కింద స్టార్ట్ అయిన సంక్షేమ పథకం ఇప్పటికి కూడా 10,000కే ఉన్నది। అప్పటి 10,000కు ఇప్పటి 10,000కు ఏమి విలువ ఉన్నదో మీకు తెలుసు। అంటే మనం ఒక ప్రభుత్వాలు కార్మికులను ఏ విధంగా చిన్న చూపు చూస్తున్నాయనడానికి ఇంతకన్నా నిదర్శనం లేదు। వీళ్ళ దగ్గర యూనిటీ లేదా? ఎందుకోసం వీళ్ళని ఇంత 20 సంవత్సరాల నుంచి ఒక సంక్షేమ పథకాన్ని పెంచకుండా అదే విధిగా కొనసాగించడం ఎంత అన్యాయం। ప్రభుత్వం ఏదైతే అన్యాయంగా కార్మికుల మీద ఇది చేస్తుంది, దానికి కారణం నేను కార్మికులను కూడా ఒకటి అడుగుతా। కార్మికులు ఏదైతే వీళ్ళు పాపం ఉన్నారో అమాయకులు ఉన్నారు కనుక వాళ్ళు ప్రశ్నించే శక్తి వాళ్ళకు లేదు కనుక ఇలా ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు వాళ్ళ సంక్షేమ పథకాలు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తలేదు। ఒకవేళ నేను ఇచ్చిన ఈ మెసేజ్ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని ఇంత అలర్ట్ కాకపోతే దీనిపై తదుపరి యాక్షన్ సీరియస్గా ఉంటుంది। మొత్తం కార్మిక సంఘాలు, అన్ని కార్మిక సంఘాలను కలుపుకొని ఈ పోరాటాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాము। निर्मल जिल्ह्यातील सर्व शासकीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये बालशक्ती उपक्रम राबवण्यात यावा असे मत जिल्हाधिकारी अभिलाष अभिनव यांनी व्यक्त केले।
निर्मल जिल्हा मुख्यालयातील कसबा सरकारी शाळेमध्ये बालशक्ती कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले। विद्यार्थ्यांना सर्व क्षेत्रात प्रावीण्य मिळावे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले। जयप्रधानाने हे सर्व विभागांच्या या समन्वयाने हा कार्यक्रम घेण्यास सांगितले। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। आरटीसी मधील नियमित प्रवाशांसाठी सत्कार, संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही दर्जेदार सेवा देत आहे म्हणणारे आरएम। जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आरोग्य मित्रांचे आंदोलन, न्याय मागण्या पूर्ण करण्याचा पुकार। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।